lost, but you found me. You broke the chains that held me. Your love for me has freed me. Your work at Calvary's healed me. You're stronger than my sin. You're the cure for my disease. Your grace has made a way. You're stronger than my sin. You're the cure for my disease. Your grace has made a way. Hey! You gave me what I did not deserve. You stood beside me all the time, like a father watching over his child. You led my feet to higher ground. You're stronger than my sin. You're the cure for my disease. Your grace has made a way. You're stronger than my sin. You're the cure for my disease. Your grace has made a way. Grace in the race is what you showed me. Grace is who you are. Grace in the race is what saved me. God, your grace is my anchor of hope. Grace in the race is what you showed me. Grace is who you are. Your grace in the race is what saved me. God, your grace is my anchor of hope. You're stronger than my sin. You're the cure for my disease. Your grace has made a way. You're stronger than my sin. You're the cure for my disease. Your grace has made a way. Woo! Go with me quickly right now. వెంటనే వెళదాం. Go with me to Galatians 6 verse 9. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూద్దాం. And then we're going to pray. ప్రార్థన చేద్దాం దానికి ముందుగా. Galatians 6 verse 9. గలతీ 6:9. Let us not become weary in doing good. Why? For at the proper time, in due season, we will reap a harvest if we do not give up. మనము మేలు చేయటి యందు విసుగగిందుము, మనం అలయక మేలు చేసితిమని తగిన కాలమందు మనము పంట కోసేదమని అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు తెలియజేస్తూనే ఉన్నాడు. The
The second thing, రెండవది, why the victory does not manifest? ఎందుకు విజయం మనకు రావడం లేదు? Because we become weary. ఎందుకనగా మనం అలసిపోతున్నాం. We become weary before the victory comes. విజయం రాకముందే మనం అలసిపోతూ ఉన్నాం. హలో, మీరు వింటూ ఉన్నారా? Come on, hello. రండి, హలో. We become weary. మనం చాలా అలసిపోతూ ఉన్నాం. Victory is just near us. మనకు విజయం చాలా దగ్గరలో ఉన్నది. बोला छोड़ दे यार, नहीं होता. అరే ఏంద్రా బాబు, ఇది రావడం లేదు. Please listen to me. దయచేసి జాగ్రత్తగా మీరు వినండి. But the Bible says, బైబిల్ అంటుంది, we must not, the Message translation says, we must not become fatigued in doing good. Fatigue, thakao. Fatigue, that's called fatigue. మరో తర్జుమా తెలియజేస్తుంది, మేలు చేయుట యందు విసుగక, అనగా అలాగ సోలిపోవడం. But in due season, అయితే తగిన కాలం you will reap a harvest. మనము పంట కోస్తాం. People of God, look at me. దేవుని ప్రజలు నా వైపు చూడండి. In this world, ఈ లోకంలో you are the hands, we are the hands and the legs of Christ Jesus. మీరు చేతులు, నా యొక్క చేతులు, మీ యొక్క కాళ్ళు ప్రభువైన యేసుకు చేతులు కాళ్ళు అయ్యాయి. God uses our hands, దేవుడు మన చేతులు ఉపయోగిస్తున్నాడు, our lives, మన యొక్క జీవితాలు to bless people. ప్రజలను దీవిస్తున్నాడు. Come on, you agree with me right now? మీరు నాతో కూడా ఏకీభవిస్తున్నా? అవునండి, అలాగనే జరుగుతుంది. God uses us to serve people. దేవుడు ప్రజలకు సేవ చేయడం మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. भूखों को खाना खिलाने में, భోజనం ఏదైనా సరే, बेचारे जो नंगे हैं, भूखे हैं, दुख में है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करता అది है. ఏదైనా సరే, దుఃఖమైనా సరే, ఏదైనా तुम्हारा సరే, इस्तेमाल करता है. तुम्हारी रोटी तुम देते हो किसको? మీ యొక్క రొట్టి మీరు తింటున్నారు. Now what happens is this. ఇలా జరుగుతుంది. When you're doing this, మీరు sir, అలా చేసేటప్పుడు, when you're doing this, ma'am, మీరు ఇలా చేసేటప్పుడు అమ్మా, many times అనేక సార్లు people don't treat you the way you treat them. మీరు వారు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రోత్సహిస్తే అలా కాదు. Come on. Are you listening? రండి రండి. You try to do good to somebody. ఎవరికో మీరు మేలు చేయాలని కోరుతున్నారు, They do something to you. వారు మీకు ఏదో తినడానికి కోసం. Come on. రండి. तुम किसी को नौकरी दो तुम्हारी कंपनी में, वही तुम्हारे पीछे गेम మీ खेलता है. కంపెనీలో వారికి ఉద్యోగం ఇస్తే వాడే మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాడు. Come on, sir. అవునా కాదండి? Telling you. అవును చెప్తున్నాను మీకు. तुम किसी ऑर्गेनाइजर, अरे त्याला काम नाही विचारायला काय असा वेड्यासारखा फिरता राहतो, आता तुला वेड्या करण्याची అరే ఏం పనిరా ఇది, ఏం ఆర్గనైజ్ చేసిండే మనల్ని అతను కించపరుస్తాడు. Never I will give a job now. కానీ ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఇవ్వకూడదు. See, you became weary doing good. మేలు చేయటి యందు మనము చాలా సార్లు అలసిపోతూ ఉంటున్నాం. ఎందుకనగా ఈ కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు You are praying ప్రార్థిస్తున్నారు, and nothing is happening. ఏమీ జరగడం లేదు. And the devil comes and tells you. సాతానుడు చెప్తున్నాడు, People come and tell you. ప్రజలు చెప్తారు, काय एवढी प्रार्थना करतोस, काय झालं प्रार्थना करून? అరే ప్రార్థన చేస్తున్నావు, నీకేం జరుగుతుందిరా అంటున్నారు. Then you say, yeah, man. అవును నిజమే కదా, Nothing happened. ఏం జరగలేదే. See, చూడండి, people will talk. The devil will talk through their mouths. ప్రజలు సాతానుడు వారి ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. You're going to church every Sunday. क्या हो गया? ప్రతి ఆదివారం సంఘానికి వెళ్తున్నాం, అరే ఏం జరుగుతుంది? And you know what you will say? ఏమంటో తెలుసా? Yes. అవును, क्या हो गया? ఏం జరిగింది Sir, సార్? there is a season. దానికి ఒక సమయము కలదు. Maybe you were so close మీరు చాలా దగ్గరగా ఉండవచ్చునేమో, and you gave up. అప్పుడు మీరు నిరుత్సాహపడిపోతూ ఉంటున్నారు. Are you listening right now? వింటున్నారా? Church, I want to appeal to you. This is a prophetic ఇది word. ప్రవచనానుసారమైనటువంటి వాక్కు సంగమా. This is a prophetic ఇది word. ప్రవచనానుసార వాక్కు. Even when you are having no money, మీ యొద్ద ధనమే లేనప్పుడు కూడా you gave to God's work దేవుని సేవ కొరకు ఇచ్చారు. and you didn't see anything. మీరు ఏది కూడా చూడలేదు. Once you gave. అనేక సంవత్సరాలు ఇచ్చారు. Please listen to this. దయచేసి వినండి. You know, there was a time in my life. నా జీవితం ఒక సమయంలో, Please, I'm not preaching this. Please give it to your church first. మొట్టమొదటిగా మీ యొక్క సంఘానికి నేను చెప్తున్నాను, నేను ప్రసంగిస్తున్నాను. Come on, hallelujah. హల్లెలూయా. Yes. Okay, listen. అవును, మంచిగా వినండి. I heard this thing on tithing. నేను దశమభాగం నుంచి విన్నాను. I was in a problem. నేను సమస్యలతో I ఉన్నాను. would give to God. నేను దేవునికి ఇచ్చాను. Nothing happened for years. ఎన్నో సంవత్సరాలు ఏమీ జరగలేదు. Don't get weary while doing good. మేలు చేయటి యందు మీరు విసుగక యుందుము. How many of you listening right now? ఎంతమంది వింటున్నారు? Many of you fasted. बोले fasting से कुछ नहीं होता. छोड़ మీరు यार. చాలా మంది ఉపవాసం ఉంటారు. అరే ఉపవాసం ఉన్నాం కదా, మనకి ఏమీ జరగలేదని ఆలోచన చేస్తున్నారు మీరు. How many of you understanding this? ఎంతమందికి అర్థమైంది? Don't become weary. మీరు అలయక యుందురు. Come on, say it everyone. Don't become weary. ఎవరు అలయకూడదని చెప్పండి. Come on, say it again. Don't become weary. అలయక అని చెప్పండి. You were singing in the choir. మీరు ఒకవేళ క్వైర్లో పాటలు పాడొచ్చు. थोड़ा कुछ हो गया. అరే ఏం జరిగింది? Come on. అరే రండి. माइक नहीं दिया, तुम्हारा माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम था, उसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहता है. मेरा నా మైకు వాల్యూమ్ తగ్గించేసారండి, వాళ్ళు ఇలా ఏడుస్తారండి. कैमरा आता है, అరే కెమెరా నా వైపుకు రాలేదండి, मेरे पे कैमरा नहीं आता. నా छोड़ వైపుకు కెమెరా లేదండి. అరే పోతే పోయిందిలేండి. सर, అయ్యా అలా కాదు. don't become weary while doing good. మీరు మేలు చేయటి యందు విసుకక యుందుము. पास्टर उसी का नाम लेते हैं. छोड़, स्वर्गदूत तेरा नाम लेते हैं. పాస్టర్ గారు మీ పేరు పిలిచి, అరే వదిలిపోండి, పరలోకంలో మన పేరు పిలుస్తున్నారు. హల్లెలూయా. कितने लोग सुन रहे हैं? ఎంతమంది చెప్తున్నారు? जब तुम प्रभु के लिए काम करोगे ना, सुनिए, सच में बोल ప్రభు रहा हूं, యొక్క పని చేస్తున్నారు కదండి మీరు. तुमको ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारी पीठ नहीं थपथपा रहा है. Well done, well done.
बोले कोई तो थपथपाओ यार। వారిని తట్టి అయ్యో వెల్ డన్ అని వాళ్ళు అన్నా నన్ను बोले అన్నారు. इधर कोई थपथपाता नहीं, मैं उधर जाता हूँ, सब थपथपाते रहते हैं। అక్కడికి వెళ్ళో నన్ను అయితే అందరూ మెచ్చుకుని నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అంటారు. Don't become weary. మీరు అలసిపోకూడదు. Don't become weary. మీరు అలసిపోకూడదు. You are serving the Lord. మీరు దేవునికి సేవ I చేస్తున్నారు. said you are serving the మీరు Lord. దేవునికి సేవ చేస్తున్నారు. Somebody raise your hand. ఎవరు చేతులు చూపించండి. No one appreciates your work. మీ పనిని ఎవరు మెచ్చుకోకపోవచ్చును. And so fellows who don't do any work, they come on the stage. Hello. ఏ వర్క్ చేయకున్నటువంటి వారు స్టేజ్ మీద హలో అని అంటారండి. Me hello. ఏ హలో हाथ से तो हमेशा వారు అలాగే చేతులు గోపుతారు. सगळं काय ओझं उचलतो आणि हा माकड वर येतो. వారు వచ్చి ఈ పరికరం ఏదో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతారండి. అవునండి, అలాగే చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయండి. I mean जुईनगर ना. జీవి నగర్ లో ఉన్నారు కదండి. Come on, are you listening right now? వింటున్నారా? कोई पास्टर हाथ हिलाता है, ही करता पास्टर उससे. పాస్టర్ వాళ్ళని చూసి నవ్వుతూ ఉన్నాడు. వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారండి. मेरा नाम भी नहीं लेता. అరే నా పేరు పిలవడం లేదు. लगता है नाम भूल गया मेरा. అరే నా యొక్క పేరు ఆయనకి తెలుసా తెలియదని చాలా మంది వాపోతున్నారండి. चलो उस चर्च में जाते हैं. అరే ఏ సంఘానికి उधर వెళ్ళిపోతాను, सबका नाम लेते हैं అయ్యో అక్కడికి వెళ్తే నా పేర్లని పిలుస్తాను, నేను ఆ చర్చికి వెళ్ళిపోతుంటారండి. उधर अटेंडेंस लेते हैं. ఇలాంటి టెండెన్సీ మనలో ఉంటుందండి. Don't become weary. దయచేసి మీరు అలసిపోకూడదండి. Tell your neighbor, two మీ neighbors, యొక్క come పొరుగు on. వారితో చెప్పండి, Don't become weary. మీరు అలసిపోకూడదు. Come on, say it everyone, don't become అందరూ weary. చెప్పండి అలసిపోకూడదు. I said don't become weary. అందరూ అలసిపోకూడదని చెప్పండి. Can I say one more thing? మరోసారి విషయం చెప్తున్నాను. Keep on loving your wife. మీ యొక్క భార్యను ప్రేమించండి. Keep on loving your husband. మీ యొక్క భర్తను అలాగున ప్రేమిస్తూ వారితోనే కొనసాగండి. कोई डेंजरस बोला लगता मैंने. ఏంద్రా బాబు ఏదో ప్రమాదకరమైన విషయాన్ని పాస్టర్ గారు నాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు కదా. Because you see the other woman always looks appealing. ఎందుకనగా మరో స్త్రీ మీ వైపు చూస్తూ మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తూనే ఉంటుంది. The devil will tell you, సాతానుడు చెప్తాడు, see, చూడు you're doing so much for your wife. మీ యొక్క భార్యకు చాలా చేస్తున్నావు, She never appreciates you. ఎప్పుడు కూడా మీరు ప్రోత్సాహపరచు. खाना उधर रखा है, ले ले. అరే ఏం చేస్తుంది బాబా, తీసుకో ఇదిగో తీసుకో అని అంటారు భోజనం. Come on. అలానా? और तुम्हारे ऑफिस में అయితే మీ ఆఫీసులో मैं तुम्हारे लिए ये लाई అయ్యో हूँ. మీ కొరకే నేను తీసుకొచ్చానండి ఇది. मिस्टेक क्या लगता मैंने. ఏంటండి తప్పులు పడుతున్నారేంటి? हाँ. ఇలాగనే జరుగుతూ ఉంటుందని కొన్ని కుటుంబాల్లో. Pastor, పాస్టర్ గారు, my wife never gives me that affection. మా పాస్టర్ గారు నా భార్య ఎప్పుడు But నా that మీద Julie in office. ఇలాంటి ప్రేమ అయితే మా ఆఫీసులో చూడండి ఆ అమ్మాయి अच्छा. ఛ, ఎంత మంచిదండి. Prophesy. Come on. If your name is Julie, God have mercy. अगर आपका नाम जूली तो ఒకవేళ మీ परमेश्वर ही యొక్క रहम పేరు करे। జూలీ అయి ఉంటే అబ్బా దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. Are you listening right? వింటున్నారా? Yes. అవునండి. Keep on loving your wife. భార్యని ప్రేమించండి. I said keep on loving your wife. దయచేసి మీ భార్యని ప్రేమించండి. You're based on the word of God. మీరు దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉంటున్నారు. Men get attracted first. మొట్టమొదటిగా పురుషులు మాత్రమే ఆకర్షితులవుతూ ఉన్నారన్న విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గ్రహించాలని కోరుతూ ఉన్నాను. I'm telling the women also. స్త్రీలు కూడా చెప్తున్నాను, If you're married, ఒకవేళ వివాహం అయితే serve your husband. మీ యొక్క భర్తకు సేవ I చేయండి. said serve your మీ husband. భర్తకు సేవ చేయండి. I said serve your మీ husband. భర్తకు సేవ చేయండి. Somebody shout hallelujah. ఎవరైనా హల్లెలూయా చెప్పండి. Instagram में सब लोग अच्छे दिखते हैं. ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తే బాగుంటుంది. 15 फिल्टर मार के कोई भी दिखता ఆ है. ఫిల్టర్ అది ఇది వేసేసి బాగా అందంగా చూపిస్తూ ఉంటారు. Serve your husband. మీ భర్తకు సేవ Your చేయండి. husband may not have a భర్తకు ఒకవేళ 6-pack, family pack, whatever. No. ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఏదైనా సరే, But he's still your husband. ఇంకా మీ యొక్క భర్తను మీరు ప్రేమించండి. Still your husband. మీ యొక్క భర్తతో చెప్పండి. कितने लोग सुन रहे हैं? ఎంతమంది వింటున్నారు? Are you listening right now? వింటున్నారా? बोले आप इसके जैसा क्यों नहीं बनते हैं? అరే వారి వలె మీరెందుకు ఇలాగున వారిని మీరు ప్రేమించలేకపోతూ ఉన్నారు? ఆ విషయాన్ని మీరు గ్రహించాలి. I want to tell all no listen. అందరికి చెప్తా వినండి. Today I want to tell you as a man of God. దేవుని సేవకుడుగా చెప్తున్నా, As men, పురుషులుగా we need to love our మన wife భార్యను ప్రేమించాలి. unconditionally. ఆ కండిషన్ Can లేకుండా. all the men say amen? అందరూ పురుషులు చెప్పండి Come ఆమేన్. on, all the men say amen. మా పురుషులు చెప్పండి ఆమేన్. Man, hallelujah. హల్లెలూయా. When you do that, church, సంఘం అలా చేస్తే the harvest will come in your మీ generation. యొక్క సంతతికి కోత కోస్తారు. Your generation. మీ యొక్క సంతతి एक दिन तुम खड़े रहोगे ऐसे వారు చివరి और వరకు तुम्हारे नाते पुते सब खेलते होंगे और तुमको खुदा बोलेगा, son, thank you for being faithful to your wife. Come on, hallelujah. హల్లెలూయా. And all the men shout amen somebody. పురుషులందరూ ఆమేన్ అని చెప్పండి. जब तुम देखोगे మీరు చూడండి, और बोलेगे మీరు ఏమైనా చెప్పండి సరే, ये सैक्रिफाइस था. అందులో త్యాగం ఉండాలి. कोई भी चीज बांधने के लिए ना सर, सिर्फ पैसों से नहीं बांधी जाती है, డబ్బుతో దేన్ని సాధించలేం. आंसुओं से और खून से बांधी కన్నీటి जाती రక్తపు బిందువుతో అన్ని సాధించవచ్చు. है. जिनकी 25वीं सालगिरह होती है, 50वीं सालगिरह होती है, आपको क्या लगता है ఏం జరుగుద్ది? ऐसे ही होती है क्या? उसमें फेथफुलनेस होता है, మనకి నమ్మకం కావాలి. उसमें बहुत सारे आंसू मिले होते हैं. మీరు చాలా సార్లు నమ్మొచ్చు. Today I want to tell you, నేను మీతో చెప్తున్నాను, don't grow weary.
మీరు అలసిపోకండి, doing good. మంచి మేలు मैंने చేయండి. आपको हंसाया लेकिन आप कट जाओगे, మీరు అలా చేయకపోతే आप कट जाओगे, అన్ని సమస్తం పోతాయి, आप कट जाओगे. సమస్తం పోతాయి. Don't go weary while doing good. మేలు చేయడం యందు మీరు ఏమాత్రము అలయకూడదు. Don't grow weary while doing good. మీరు మేలు చేయడం అలయకుడి. God has appointed you with that woman. God has appointed you with that man. దేవుడు ఆ స్త్రీతో, దేవుడు ఆ పురుషుతో నీకు ఏర్పాటు చేశాడు. Don't give up on your marriage. దయచేసి మీ వివాహాన్ని Lift your కోల్పోకండి. hand and say, I receive. నేను పొందుతున్న చేతులు చూపించి చెప్పండి. Come on, say, I receive right now. ఇప్పుడే పొందుతున్నాను చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is how the victory comes. ఆ విధంగా జయం వస్తుంది. Don't give up on your మీ family. యొక్క కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టకండి. आजकल बच्चे छोटा छोटा, इसमें मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. किधर जा रहे हैं? स्टेशन पे जा रहा है क्या तू? అరే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతావు నువ్వు, बोले मम्मा तेरा क्रेडिट कार्ड लेके जा रहा हूँ. లేకపోతే అమ్మగారి యొక్క క్రెడిట్ కార్డు తీసుకుని ఎక్కడికైనా పారిపోతావా? Don't give up on your family. మీ కుటుంబాన్ని ఏమాత్రం విడిచిపెట్టకూడదు. How many feel listening right now? ఎంతమంది వింటున్నారు? I said how many feel listening? ఎంతమంది వింటున్నారు? Yes. అవును. जहाँ बर्तन होता है थोड़ा आवाज होगा ही. చూడు, ఎక్కడైతే ఖాళీ పాత్రలు ఉంటాయో అక్కడ అనేకమైనటువంటి శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి. किसके घर में बर्तन नहीं है? आपका घर नहीं है, होटल है. మీ యొక్క ఇంట్లో ఏమీ లేకపోతే అరే మా ఇంట్లో ఏమీ లేదు, మీ హోటల్కి వెళ్ళిపోతాం There అంటాం. will be some sounds. ఏదో ఒక శబ్దాలు రావచ్చును. Paul and Barnabas had a fight. పౌలుకి బర్నబాలు వారిద్దరు కూడా ఏదో ఒక పోట్లాట వారి మధ్యలో జరిగింది. पॉल ने किंगडम नहीं छोड़ दिया. అయితే పౌలు దేవుని రాజ్యం నుంచి వెళ్ళిపోలేదే. बाजू वाले को बोलो घर मत छोड़ना. అరే మన యొక్క కుటుంబం కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలని విడిచిపెట్టకూడదని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. How many of you receiving this word? ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఎంతమంది పొందుకొనుచూ ఉన్నారు? कितने लोगों को ये वर्ड टच हो रहा है? మీలో ఎంతమందికి యొక్క వాక్యము తాకిందో నేను తెలుసుకోవాలి. See that, see that, see that. చూడండి 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 చూడండి. You will not leave your house. మీ యొక్క గృహాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. And the last one. So this is how the victory manifests. ఈ విధంగా విజయం వస్తుంది. This is how the victory comes in your life. ఈ విధంగా విజయం మనం సాధిస్తాం. When people look at your marriage, ప్రజలు మన వివాహాన్ని చూస్తే, when people look at your family, మన కుటుంబాన్ని చూస్తే, what a blessed అరే family. ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన కుటుంబం రా. फोटोग्राफ के पहले झगड़ के आए थे. అరే ఏంట్రా కొన్ని కుటుంబాలు చూస్తే 24 గంటలు జగడాలు స్త్రీ కుటుంబంగా ఉంది అంటారండి. Today I prophesy. నేను ప్రవచిస్తున్నాను ఈ రోజు There'll be change in your మీ life. యొక్క జీవితంలో ఒక మార్పు రావాలి. Somebody lift your hand and say, I receive. నేను పొందుతున్నానని చెప్పండి In the name of Jesus. యేసు నామములో. And the last one. చివరిగా And the last one. చివరిగా Don't get discouraged. మీరు నిరుత్సాహపడకూడదు. Don't get discouraged. నిరుత్సాహపడకూడదు. Don't get discouraged and quit. దయచేసి మీరు నిరుత్సాహపడి There పారిపోకూడదు. was in 1 Kings 18:19. I want to finish మొదటి fast. రాజులు 18:19 But I చెప్తున్నాను. want to finish the word. ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. 1 Kings 18:19. మొదటి రాజులు 18:19. Elijah won a great victory. ఏలియా ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు. 450 prophets of Baal he killed. 450 మంది బయలు ప్రవక్తలను What a చనిపోయారు. victory. విజయం వచ్చింది. Israel bowed their faces before God. ఇశ్రాయేలీలు దేవుని ఎదుట సాగిలపడ్డారు. But the next day, అయితే మరుసటి రోజు there was Jezebel. అక్కడ యెజబెలును చూసి She sent him a text message. ఆమె ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపించింది. Okay, not text message, just message. Okay. టెక్స్ట్ మెసేజ్ కాదు, ఒక She సందేశం. sent him a text message. ఆమె ఒక సందేశం పంపించింది. WhatsApp message. వాట్సాప్ మెసేజ్. I will kill you. నేను నిన్ను చంపేస్తా, I will kill నేను you. నిన్ను చంపుతా. Elijah reads one WhatsApp message ఏలియా ఒక్క వాట్సాప్ మెసేజ్ చూశాడు, and runs. పారిపోతున్నాడు. Then he says, God, మరలా అన్నాడు, దేవా kill me. నన్ను చంపి, Kill me. నన్ను చంపు, Kill me. నన్ను చంపు, I want to die. నేను చనిపోవాలి. Why? ఎందుకు? Now, ఇప్పుడు such a great victory, Elijah. ఎలీయా గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు. All Israel bowed their knees. ఇశ్రాయేల్ అందరూ కూడా వారు దేవుని ఎదుట సాగిలపడుతున్నారు. And you? అయితే నువ్వు You are running away. నువ్వు పారిపోతున్నావు. Why, Elijah? ఎందుకు ఎలీయా? Because you are discouraged. ఎందుకనగా నిరుత్సాహంతో ఉన్నావు. Please listen to దయచేసి me. వినండి. In the victory, విజయంలో కూడా discouragement can come. నిరుత్సాహం రావచ్చు. Discouragement come when you get that promotion. ప్రమోషన్ వచ్చిన నిరుత్సాహం వస్తుంది. Discouragement can come. నిరుత్సాహం I వస్తుంది. want you to be very careful. నేను మీరు జాగ్రత్తగా ఉండని కోరుతున్నాను. Many people have quit not in their failures. Many people have quit when they were at the top. చాలా మంది ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి అలాగనే పడిపోయారు. ఎందుకనగా వారికి వచ్చిన పదోన్నతి మాత్రం కాదు. How many of you listening right now? ఎంతమంది విన్నారు? That's why many people, top people commit suicide. They get discouraged. చాలా మంది ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారు నిరుత్సాహపడి వారు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. How many of you listening right now? ఎంతమంది వింటున్నారు? You have a job. మనకు ఉద్యోగం ఉంది, You have a family. కుటుంబం ఉంది, Outside standards. అవుట్ సైడ్ లో స్థాయి మనకున్నది. People say, "Wow, ప్రజలు అబ్బో అని అంటారు, को भी उसके जैसा बनना है." ఎంత గొప్పడు, लेकिन तुम टूटे हुए हो. అక్కడ అయిపోద్ది. Come on. రండి. नीचे जो लोग रहते हैं आपके महल को देख के बोलते हैं, "मम्मा मला पण तिथे जायचं है." కింద ఉన్నవాడు పైన ఉన్నవాడు చూసి పరిహాసం చేస్తే అమ్మో ఇలా జరుగుతుంది అని. लेकिन तुम वहां से कूदना चाहते हो. అక్కడ నుంచి కింద పడిపోవడం. You are discouraged. నువ్వు People నిరుత్సాహపడుతున్నావు. look at your business ప్రజలు మీ వ్యాపారం చూస్తారు, and say, "What a business." అరే ఎంత మంచి వ్యాపారం, But you are discouraged. అయితే నిరుత్సాహతున్నావు. How many of you listening right now? ఎంతమంది వింటున్నారు? Today I've got a word for you. దేవుని యొక్క వర్తమానం మీకు Come on, are you receiving right now? పొందుతున్నారా? तुम्हारे नाते हैं, तुम्हारे पोते हैं, पोते के पोते हैं, लेकिन तुम डिस्करेज हो, निराश हो మీరు गए. ఎంత పెద్దవారైనా సరే మీకు నిరాశ నిస్పృహ తప్పలేదు. Came as a man of God to tell you. దేవుని యొక్క సేవకుడుగా చెబుతున్నాను. People see you on stage.
ప్రజలు నేను వేదిక మీద जैसे చూస్తాను, मुझे ऐसा बनना है। బా ఎంత గొప్పోడని అంట. लेकिन तुम टूट गए हो। అయితే లోపల గాయం, You are discouraged. నువ్వు నిరుత్సాహంతున్నావు. How many of you listening this word? ఎంతమంది ఉంటున్నారు? I said, how many of you listening this word? ఎంతమంది వింటున్నారు? Today, what happened to Elijah? ఈ రోజు ఏలియాకి ఏం He జరిగింది? was a great prophet. గొప్ప ప్రవక్త. Fire came down, అగ్ని దిగి వచ్చింది, but he was discouraged. అయితే You నిరుత్సాహంతున్నావు. are a believer. నీవు విశ్వాసివి, You are dancing. నువ్వు డాన్స్ చేస్తున్నావు. I am victorious. నేను విజయం But you సాధించాను, are discouraged. అయితే Now నిరుత్సాహపడుతున్నావు. here's what you must do. అయితే ఇక్కడ నువ్వేం చేయాలి? God saw that his people were Elijah was discouraged. ఏలియా మరి నిరుత్సాహం Now దేవుడు here చూశాడు. is the word for you. ఇక్కడ మీకు ఒక వర్తమానం ఉన్నది. How many of you ready for this word? ఎంతమంది వాక్యాన్ని I said, how అంగీకరిస్తారు? many of you ready for the word? ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? This one word will change your ఈ life. యొక్క వాక్యము మాత్రమే మారుస్తుంది. I know I'm telling నేను you. మీతో చెప్తున్నాను. Are you ready, sister? సిద్ధంగా ఉన్న సిస్టర్ Suniya. వినండి. And we will finish now. ఇప్పుడు మనము ముగించుకోబోతున్నాం. Quickly. విని వెంటనే Here is the word now. ఇక్కడ దేవుని వర్తమానం ఉంది. 1 Kings 19 and verse 4. మొదటి రాజులు 19:4. God knows his people are discouraged. దేవుడు నిరుత్సాహం తన ప్రజలను చూశాడు. Please यहाँ पे देखिए please. अपना ध्यान भटकाए नहीं. Please just look at me. దయచేసి మీరు నా వైపు చూడాలని కోరుతున్నాను. God knows దేవునికి తెలుసండి, your heart. మీ యొక్క హృదయం ఏంటో తెలుసును. Jesus. యేసు, Say this after me. God knows your heart. దేవుడిని నా హృదయం తెలుసు అని చెప్పండి. Pastors are discouraged. పాస్టర్స్ కూడా నిరుత్సాహం అవుతున్నారు. Asked Om Prakash, we get letters. Pastor, I want to quit on the ministry. పాస్టర్ ఓం ప్రకాష్ గారికి అనేకమైన ఉత్తరాలు వచ్చినప్పుడు ఇక సేవ వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలనుకున్న రోజులున్నాయి. I want to just go. నేను అలాగున వెళ్ళిపోవాలని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటున్నాడు. Leaders are discouraged. నాయకులు కూడా నిరుత్సాహంతో ఉంటారు. What is the answer? దీనికి సమాధానం ఏంటి? The answer is on the screen. తెర మీద దీనికి సమాధానం ఉన్నది. 1 Kings 19 verse 4. If you have your Bible, open your Bible. మొదటి రాజులు 19:4 మీ బైబిల్ ఉన్నాయా? And God did something for Elijah. ఏలియాకు దేవుడు ఏదో ఒక గొప్ప కార్యక్రమం చేశాడు. Here it is. గమనించండి. And he lay down and slept ఒక దిన ప్రయాణం పోయి నిద్రపోయాడు. under a juniper tree. అతడు బదిరి వృక్షం కింద How many కూర్చున్నాడు. of you listening right now? ఇప్పుడు చూడండి. The first thing, మొదటిగా God brought him in a quiet place. దేవుడు నెమ్మదైన స్థలాన్ని తీసుకొచ్చాడు. Write it down. రాసుకోండి. Say it everyone. అందరితో చెప్పండి. Quiet place. నెమ్మది అయినటువంటి స్థలానికి తీసుకొని వచ్చాడు. Quiet place. నెమ్మదైన స్థలం. Away from everyone. అందరిని దూరపరిచాడు. God brought him in a quiet place. దేవుడు ఒక నెమ్మది అయినటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చాడు. Yes, soft. చాలా నెమ్మదిగా. Please listen. దయచేసి మీరు వినండి. Many times కొన్నిసార్లు तुम बाहर के शोर को बंद कर सकते हो, लेकिन अंदर के शोर को बंद करने के लिए टाइम लगता है. వెలుపల మీరు మూసినప్పుడు లోపల మీకు సమయము ఆసన్నమవుతూ ఉన్నది. सुनिए सर, దయచేసి మీరు వినాలని కోరుతూ ఉన్నాను. बाहर के शोर को बंद कर सकते हो, దయచేసి వెలుపల మీరు మూసివేయండి, लेकिन अंदर के शोर को बंद करने के లోపల लिए మీరు తెరవబడాలి. समय लगता है. అలాంటి సమయము ఆసన్నమవుతూ ఉన్నది. इसीलिए దీని కొరకు तुम्हें उस जगह पर आना है ఈ యొక్క స్థలానికి మీరు రావాలి. जहां पर అయితే అక్కడ बाहर का शोर వెలుపల ఉన్నటువంటి గోడలు, और अंदर का शोर ఆ లోపల ఉన్న గోడలు दोनों बंद हो जाए. అవన్నీ కూడా దయచేసి మూసివేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను. अगर आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं सर. అరే ఏదైనా సమస్య వస్తే ఏం చేయాలి సార్? That's why in prayer your mind goes here and there. దయచేసి ప్రార్థనలో మీ మనసు అటు ఇటు వెళ్ళకూడదు. I have to pay the insurance. अब मुझे ఇన్సూరెన్స్ ఎంత పే చేయాలి? इंश्योरेंस की रकम अदा करनी है. Oh God, I have to pay the tax. అయ్యో ఓ దేవా, నిన్ను ట్యాక్స్ పే చేయాలి. अंदर का शोर. ఎందుకనగా లోపల అంతరంగంలో ఈ యొక్క పోరాటాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. God brought Elijah in a quiet place. దేవుడు నెమ్మదైన స్థలానికి ఏలియాని తీసుకొచ్చాడు. See, you're receiving now. దయచేసి ఏ విధంగా మీరు పొందుకుంటున్నారో ఒకసారి గమనించండి. The second thing, రెండవది, he brought him in a place of rest. విశ్రాంతి కలిగినటువంటి స్థలానికి తీసుకొచ్చాడు. Say it after me, rest. అందరూ చెప్పండి, విశ్రాంతి అని చెప్పండి. There's no rest for you. ఎందుకనగా మీ యొక్క జీవితంలో మీకు విశ్రాంతి అనేది లేకుండా ఉన్నది. My mentor prophet came and said, ప్రవక్త వచ్చి ఏమంటున్నాడు తెలుసా? I took him to his hotel నేను హోటల్కి తీసుకుని వెళ్ళాను. and he looked at me. నా వైపు చూశాడు. He's a prophet. అతను ప్రవక్త. And he says, you know, అతను అన్నాడు, in the typical Malayalam style, I love him, okay? మలయాళం స్టైల్లో ఈ విధంగా మాట్లాడాడు. He said, ఆయన అన్నాడు, Michael Pastor, మైకేల్ పాస్టర్, God says rest. దేవుడు మీకు విశ్రాంతి కావాలని మీతో చెబుతూ ఉన్నాడని సెలవిచ్చాడు. Just one night before, ఒక్కరోజు రాత్రి God said to me, దేవుడు నాతో కూడా చెప్పాడు, learn to rest. దయచేసి నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోవడం నేర్చుకోమన్నాడు. Please listen to me. దయచేసి వినండి. तुम बहुत भागते हो. నువ్వు మీ జీవితంలో ఎంతగానో పరిగెత్తుతున్నావేమో. Facebook, ఫేస్బుక్ లో, Instagram, ఇన్స్టాగ్రామ్, Twitter, ట్విట్టర్లో, YouTube. యూట్యూబ్ లో कितने लाइक आ गए? रात को पेशाब करने लिए उठते हो तो इंस्टाग्राम के लाइक ఇన్ని देखते లైక్స్ వచ్చాయి. నాకు రాత్రుల్లో కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. हो. शीशी मत बोलो, मुझे मालूम है. నాకు తెలుసండి. बोले यार ये पोस्ट पे थोड़ा लाइक कम आ गया. అరే ఈ యొక్క పోస్ట్ చేస్తే దీనికి లైక్ వస్తుంది కదా. रेस्ट. విశ్రాంతి కావాలి.
Just rest. దయచేసి విశ్రాంతిని మీరు పొందుకోవాలి. कितने लोग सुन रहे हैं? అరే ఇంతవరకు సరేనండి. The first place is the quiet place. మొట్టమొదటిగా నెమ్మదైన స్థలము, Speaks of prayer and worship. ప్రార్థన ఆరాధన స్థలము. Somebody say prayer and worship. మీలో ఎవరైనా చెప్పండి ప్రార్థన అలాగే ఆరాధన అని. దయచేసి మీరు నెమ్మదిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పండి. Second, రెండవది, sometimes in prayer, కొన్నిసార్లు ప్రార్థనలో I don't say anything. మనము ఏమీ చెప్పడం లేదు కానీ In my heart, I'm just saying Jesus. నా యొక్క హృదయంలో ప్రభు అయిన యేసుని గురించి నేను పాడుతూ ఉంటాను. बाजू वाले को बोलो, खुदा जानता है तुम्हारी जरूरत क्या है. దేవునికి తెలుసండి మనకు ఏ సమయంలో ఏది అవసరమో ఆయన గ్రహించగలడు. हम लोग प्रार्थना में आते हैं, लॉर्ड ये दे and ताला मार थाला खाली कर ताला work कर. ప్రార్థనలో దేవా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ప్రార్థన. Just rest. దయచేసి మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి. First is quiet place. మొట్టమొదటిగా నెమ్మదైనటువంటి స్థలము, Second is rest. రెండవది విశ్రాంతి. The scripture on the screen. దయచేసి తెరపైన వాక్యం చూడండి. And then ఆ తరువాత an angel touching him and he said to him, rise and eat the word of God. చూడండి, Said everyone the word of God. అతని లేపి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని భుజించమన్నది. The word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం అనగా ఆహారాన్ని భుజించు. Just वचन पढ़ते हैं. Preaching के लिए मैं तो word पढ़ता ही नहीं हूँ. వాక్యం కూడా ప్రసంగంలో ఉంటుందండి. मैं अपने लिए word पढ़ता हूँ. నీకు కూడా యొక్క వాక్యం వస్తూ ఉన్నది. पढ़ते रहता हूँ. దయచేసి చూడండి. Just meditating, filling. Everyone say filling. దయచేసి ధ్యానించండి, అందరూ నింపబడండి అని చెప్పండి. Many times we read the word to post on WhatsApp, to post on Facebook. बोले ये word अच्छा है, किसी को डालते हैं WhatsApp पे. छोड़ना यार, तेरे लिए अच्छा है. వాక్యం వస్తే వాట్సాప్ లో చాలా బాగుంది అంటాం. खुद को अगर दूसरों को खड्डे से निकालना है तो ताकतवर खुद बनो सर, नहीं तो तुम वापस वो खड्डे में जाओगे उनके साथ. ओ कोई तो समझ रहा है మీరు सर. అర్థం చేసుకోవాలి. सर कोई तो समझ रहा మీరు है. అర్థం చేసుకోవాలి. कोई तो समझ रहा మీరు है. అర్థం చేసుకోవాలి. 3 things. 3 విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. Quiet place, నెమ్మదైన స్థలం, rest, విశ్రాంతి, arise and eat. ఆ తరువాత లేచి భుజించాలి. Eat the word. దయచేసి వాక్యాన్ని తినాలి. When some of you are not reading the word, కొంతమంది మీరు వాక్యం చదవడం లేదు. just read, pray. Read, pray. దయచేసి చదవండి, ప్రార్థించండి. That's how Prophet William Branham prayed. విలియం బ్రన్హమ్ ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు. I love him. ఆయన అంటే నాకు ఎంతగానో ప్రేమ. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Are you listening, sir? వింటున్నారు సంగమా? I want to tell all the youngsters, యవనస్తులు చెప్తున్నాను, just try this for ఒక్క 1 నెల month. ప్రయత్నించండి. Your whole మీ యొక్క జీవితం life will change. మీ యొక్క జీవితం అంతా మారుతూ ఉన్నది. Somebody raise your hand and say, I'm receiving right now. మీలో ఎవరైనా పొందుకున్నారని మీ చేతులు చూపించి చెప్పండి. See, the anointing is come now. ఇదిగోండి ఇప్పుడే అభిషేకము దిగి వస్తూ ఉన్నది. Some of you are weeping as I'm speaking. నేను మాట్లాడుతూ ఉండా కొంతమంది దుఃఖిస్తూ ఉన్నారని నేను ఎరుగుదును. Such people, only such people. అలాంటి వారు మాత్రమే. Stand up right now. దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నా సరే లేచి నిలబడాలని కోరుతూ ఉన్నాను. You're weeping as I'm నేను speaking. మాట్లాడుతూ ఉండగా మీరు ఎంతగానో విలపిస్తూ ఉన్నారు, అలాగుననే ఏడుస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా.